भरियो जैसे दादिरा, कश देश विदेश ना बूझ। ऐसे मेरा मन बिखया बिमोहिया, कशियारा पार ना सूझ। सगल पवन के नायिका, एक क्षण दर्श दिखाई जी। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली। पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुर दर्शन देख निहाली। अंदर सच्चा नेह लाया प्रीतम अपने, तन मन हुए निहाल। जा गुर देखा सामने, अमृत बाणी हर हर तेरी। सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। घर दर फिर था कि बहु तेरे, जात असंख अंत नहीं मेरे। घर दर फिर था कि बहु तेरे, जात असंख अंत नहीं मेरे। केते मात पिता सुत धियां, केते गुर चेले फुन हुआ। काचे गुर ते मुक्त न हुआ, केती नार वर एक संभाल। गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दह दिश ढूंढ करै मह पाया। मेल भया सतगुरु मिलाया, गुरमुख गावै गुरमुख बोलै। गुरमुख तोल तुलावै तोलै, गुरमुख आवै जाए निशंग। पर हर मैल जलाए कलंक,
गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख मज्जन चज अचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार, नानक गुरमुख पावै पार। गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख मज्जन चज अचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार, नानक गुरमुख पावै पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिन्हां दे पावन दरबार की हाज़री भर रहे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, गुरु पातशाह जी ने मेहर कृपा की है जो सत संगत स्वरूप अंदर गुरु दरबार की हाज़री भरदियां मनुखा जिंदगी के इस समय नूं सफला बनाउण दा यतन कर रहे हाँ। पवित्र गुरबाणी की चल रही लड़ीवार विचार विचों गुरबाणी के जिन्ना बचनों का पाठ आप जी श्रवण कर रहे सी, जगत तारक सतगुरु धन गुरु नानक साहब महाराज तिन्हां दे रसना तो उचारण किए हुए गुरबाणी के ये पावन बचन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंग नंबर 932 उपर दर्ज हैं। रामकली राग विच गुरु पातशाह की रसना तो उचारी हुई पावन बाणी ओंकार की विचार चल रही है, जिस दे कुल 54 पदियां विचों 20 पदियां की विचार कल सवेर के दीवान विच मुकम्मल हो चुकी है। आओ उस तो अगलेरे 2 पदियां की विचार अज दे इस दीवान विच सांझी करन दा यतन करांगे। धन गुरु नानक साहब महाराज जी जिथे इस पावन बाणी विच परमात्मा के असल स्वरूप का जिक्र करते हैं, उत्थे नाल ही गुरु पातशाह जी मनुख की आत्मक समाजिक धार्मिक हरेक प्रकार की अवस्था का जिक्र करके इस बाणी राही ये समझाते हैं कि इस मन की सांझ उस एक ओंकार दे नाल किस तरह बन सकती है। गुरु जी ने उन्हों का भी जिक्र किया है जिहड़े काम क्रोध वर्गे विषयों का शिकार हैं, तो इस बाणी विच उन्हों का भी जिक्र है जिहड़े इन्हां विषयों तो उपर उठ के सच धर्म का अनमुला जीवन उन्होंने जीवना आरंभ कर दिता हुए ते उस ओंकार परमेश्वर दियां नज़रां दे विचों प्रवान हन।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ 21 ਨੰਬਰ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਸਬਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਡੰਡਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਰੰਗਾ। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। हे मेरे राम, हे प्रभु, हे अकाल पुरख जी, ਕੱਲਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਉਹ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਜਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਹੇ ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ। ਅਸਥਾਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੇੜ ਹਨ, ਵੇਲ ਬੂਟੇ ਹਨ, ਘਾਹ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਵਾਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਦਰਖਤ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵੰਤ ਹਨ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਸਥਾਵਰ। ਤੇ ਜੰਗਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਰੰਗਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੋਗੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੇੜ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੀੜੇ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਂਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਦੇ ਜਨਮ ਨੇ। ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਅਨੇਕ ਜਨਮ ਕੀਏ ਬਹੁ ਰੰਗਾ। ਐਸੇ ਘਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ,
ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। हे वाहिगुरु, पता नहीं किन्नी वार असां जन्म लिया, किन्नी वार मर के इसी संसार तो गए हाँ, पर हुण तुहाडी किरपा दे नाल इस मनुखा जीवन की दात सानू प्राप्त हुई। कई जन्म पए कीट पतंगा, गुरु अर्जन साहब दे वाक, कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज जी ने तकरीबन प्रमुख सारिਆਂ ਦਾ जिक्र कर दिता है। गज हाथी, मीन मच्छी, कुरंग हिरन, भाव इन्हां जूनां दे विच आए हुए हैं। कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो। पंछी भी बने हैं, सप भी बने हैं, हाथी भी बने हैं, घोड़ियां दा रूप भी धारण किया है, दरख्त भी बने हैं। कई जन्म हैवर बृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाली दे संजरिया। कई जन्म सैल गिर करिया, कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म पहाड़ां पत्थरां दियां जूनां भी भोगियां ने। गुरबाणी के मुताबक पत्थर भी एक जून है। महाराज जी ने सैल शब्द वरतिया है। पहाड़ां पर्वतां दा रूप भी असीं धारण किया है। महाराज कहते कई ऐसिया भी जूना सन जिथे जन्म लेंदिया सारी दुनिया तो चले गए। गर्भ हिर खरिया, जन्म लैना सी, जन्म लैन तो पहला ही मौत हो गई तो संसार दे विचों तुर गए। भाव कि बहुत सारी लंबी भटकना रही है, जिसनों 84 लाख जूना की भटकना कहा जाता है। जम्मन मरण के गेड़ का नाम दिता जाता है। इन्नी लंबी भटकना तो उपरंत जिसनों सब तो श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है, जिसनों जिहदे बारे बाणी का वाक है, अवर जोन तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। जिन्हों 84 लाख जूना का सरदार, सब तो श्रेष्ठ जीवन कहा गया। महाराज कहते फिर किते जाके इहदी दात मिली। हुण जे श्रेष्ठ जीवन है तो श्रेष्ठ पदवी दे श्रेष्ठ फर्ज भी हुंदे हन। ये तो सुभावक है। जेड़ा मनुख छोटी कुर्सी ते बैठा, छोटी पदवी ते, उहदे फर्ज भी छोटे ने, उहनूं काम भी छोटे दिते जांदे ने। ते जेड़ा उसे महकमे दे विच वड्डी कुर्सी ते बैठा होएगा, उहदियां जिम्मेवारियां उन्नियां ज़्यादा वड्डियां होणगियां। जिन्नी छोटी पदवी है उन्नियां छोटियां जिम्मेवारियां, जिन्नी वड्डी है पदवी इंसान कोल वड्डी कुर्सी, उन्नियां जिम्मेवारियां। जे ताकत वध हुंदी है वड्डी कुर्सी वाले कोल ते फर्ज भी ज़्यादा हुंदे ने, टेंशनां भी उन्नियां ज़्यादा। हजूर दे कहण दा भाव यह है कि जे 84 लाख जूना का सरदार है मनुख, फिर मनुख दे फर्ज भी बाकियां तो ज़्यादा ने। जानवर तो बेचारे जिथे ने उत्थे रहणगे, पंछी जिथे ने उत्थे रहना। ये मनुख ही है जिहड़ा कुछ कर सकता है। वाहिगुरु की प्राप्ति भी इस मनुखा जीवन दे विच ही होएगी, पर इहदे कोल समां भी कोई बहुता ज़्यादा नहीं, समां भी थोड़ा ही है। इस कारण करके गुरबाणी ने बहुत सुचेत किया है। पर थोड़ा जिहा समां जान के कि कोई पता नहीं किहड़ा साह आखिरी साह हो जाए, कदों तुर जाना दुनिया तो, उहदे तो पहला वो काम किया जाए जिस कारज लई ये जीवन निरंकार जी ने बख्शिश किया है। वो कारज किहड़ा है? वो कारज है प्रभु मिलाप वाला, परमेश्वर दे नाल जुड़न वाला। अज वाले पदे विच महाराज यही सानू सिक्ख्या बख्शिश कर रहे हैं। घरदार थाकी बहुतेरे, बहुतेरे का मतलब बहुत ज़्यादा। घर दर, घर रहन वाला टिकाणा, ते दर का मतलब है दरवाजा। घर दर फिर थाकी बहुतेरे, फिर थाकी का मतलब फिर फिर के थक गई हाँ। हे मेरे अकाल पुरख जी, असी बहुत सारे घर दर पहला फिर चुके हैं, बड़ी भटकना साडे कोल रही है। जात असंख, असंख ही जातां भाव असंख्या ही जन्म, पता नहीं किन्ने, साड़ियाँ गिणतियां तो परे। अंत नहीं मेरे, मेरे कोलों अंत नहीं पाया जा सकता। मैं किन्नियां शरीरां दे विच पहलां विचर चुका हाँ।
ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਤ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ। ਘਰਦਾਰ ਫਿਰ ਥਾਕੀ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਜਾਤ ਅਸੰਖ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ। ਕੇਤੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਫੁਨ ਹੁਆ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਧੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਤੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਧੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਫੁਨ ਹੁਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਾਣਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਐਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਫੁਨ ਹੁਆ, ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ ਵੀ ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 1,84 ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤੀ। 1,84 ਭ੍ਰਮਤਿਆਂ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ 1,84 ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਰਲਭ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਮਿਲੇ ਨਾ। 1,84 ਭ੍ਰਮਤਿਆਂ ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ 100 ਦਿਨ ਨੇੜਾ ਆਏ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਡਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਲੜਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਪਰ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਵੀ ਬੱਝਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ। 2 ਡੰਗਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਨੇ ਖੁਰਲੀ ਦੇ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਪੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਭਾਸਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੂਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ,
ਜੋ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਆਉਂਦਾ, ਹਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹਰੀ ਫਸਲ ਵੇਖੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਰਤੂਤ ਤੇਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਨਾ, ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ 84 ਲੱਖ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਕਦੋਂ ਸਫਲ ਹੈ? ਜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ। ਕੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣਿਆ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਖਵਾ ਦੇਈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਤਾਰ ਦੇਈਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ। ਕੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ, ਸੱਚੇ ਨੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੇ। ਕੱਚੇ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਨੇ ਕੇਤੀ ਨਾਰ ਵਰ ਏਕ ਸੰਭਾਲ। ਇਹ 84 ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਤੀ ਨਾਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਵਰ ਏਕ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਭਾਲ, ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ, ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰ। ਕੇਤੀ ਨਾਰ ਵਰ ਏਕ ਸੰਭਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਿਉਣਾ, ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਤੀ ਨਾਰ ਵਰ ਏਕ ਸੰਭਾਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਢੂੰਡ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇਆ, ਮੇਲ ਭਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਦਹਿ ਦਿਸ਼ ਢੂੰਡ, ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ, ਘਰੈ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਏ, ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਛਤਾਏਗਾ, ਮਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਢੂੰਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਢੱਡਾ ਢੂੰਡਤ ਕਹਿ ਰਹੋ ਢੂੰਡਣ ਆ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸੰਗ ਤੁਹਾਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸੈ ਬਨ ਬਨ ਕਹਾਂ ਫਿਰਾਂਹੇ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਲੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਭਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਦਿਸ਼ ਢੂੰਡ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇਆ, ਮੇਲ ਭਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਸਿਖਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਲ ਤੁਲਾਵੈ ਤੋਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਤਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਦਾ ਭਾਵ ਇੰਝ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੋਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੋਲ ਤੁਲਾਵੇ ਤੋਲੇ। ਤੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾਪਣ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਵੀ ਤੱਕੜੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੌਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ, ਕਿ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਅੰਗ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਗ ਗਿਣੀ ਗਏ ਵੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ।
पर जे गुरबाणी वाली शीशे विचों अपना चेहरा ही ना आपां वेखीए तो फिर तो कोई लाभ नहीं होया। शीशा रखे दा की लाभ होया जे शीशे विचों अपना चेहरा ही कदे नहीं वेखिया। तो पाठ कीते दा की लाभ होया जे गुरबाणी विचों अपना चेहरा ना वेखिया। किहड़े किहड़े थां ते कालख लगी है, किहड़े किहड़े मेरे अवगुण ने जिन्हां नूं मैं दूर करना है। इसे कारण करके प्रोफैसर साहब सिंह हुणां ने जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का टीका किया, उन्होंने नाम रखा सी गुरबाणी पाठ दर्पण। गुरबाणी दर्पण, दर्पण शीशे नूं कहंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी एक दर्पण की तरह है, शीशे की तरह, जिहदे विचों तुसीं अपना चेहरा वेख सकदे हो। गुरु हरि सिंह महाराज जी के वाक सन, क्या गुर कहे करे हम कहाँ, सने सने मोरो मन महा। गुरु जी की कहते ने, मैं की कर रहा हाँ, इस गल की विचार करते रहो। जदों गुरबाणी का पाठ करदे अपने आप को परखना शुरू कर दिता, वेखना शुरू कर दिता, कहते फिर हौली हौली करके तुहाडे अवगुण मुकदे जाणगे, तुहाडा चेहरा साफ होंदा जाएगा। जिवें शीशा वेख के कालख ला लई तो चेहरा ठीक ठाक हो गया। इसे तरह जदों गुरबाणी विचों अपने आप को वेख के अपने अवगुण दूर कर ले तो जिंदगी आपे सोहनी बन गई। गुरु साहब इत्थे जिहड़ा बचन समझा रहे ने, गुरमुख गावै गुरमुख बोलै। गुरमुख गाउंदा है, पर गाउंदा वो है जो गुरु दे भाणे विच है। गुरमुख बोलदा भी है, पर बोलदा वो है जो गुरु जी बोलण वास्ते कहंदे ने। क्योंकि गुरमुख तोल तुलावै तोलै। गुरमुख अपनी जिंदगी तोलदा रहिंदा है। खुद नूं समझना होवे ते गुरु दे चरनां 'च अरदास करके कहंदा, महाराज मैनू तो तोलण की भी जाच नहीं, तुसी कृपा करके तोलना सिखा दो। तोल तुलावै, जे आप नहीं जोखना आउंदा फिर गुरु के चरनां 'च बेनती कर दो, तो गुरु फिर आप ही कृपा करके तोलेगा। गुरमुख तोल तुलावै तोलै, गुरमुख आवै जाए निशंग। गुरमुख का आउणा जाना वो किसी वाले पासे नहीं वेखदा, वो निशंग हो गया है। वो दुनिया ते आए, एक दिहाड़ी उन्हें संसार तो तुर भी जाने जिवें बाकियां ने जाने, पर वो निशंग हो गया। निशंग का अर्थ करिए वो दूजियां दी संग शर्म नहीं मनदा है। इत्थे संग शर्म ना मनण का अर्थ बनेगा वो दूजियां दी झाक नहीं रखता है भी जे मैं बाणी के मुताबिक चलांगा तो लोग की कहणगे, संसार की कहेगा, दुनिया की कहेगी। हुण जे भगत इंज सोचते रहिंदे तो फिर वाहिगुरू की प्राप्ति कित्थों करते। भगत कबीर जी, भगत रविदास जी वर्गे भगत जिन्होंने वैसे लोग शूद्र कह के दुरकारते सी, जो लोगों की परवाह कर लग पेंदे। भगत रविदास जी कहते, जे मैं राम राम किया, मैं वाहिगुरू का नाम लिया तो लोगों ने तो माड़ा कहना भी ये चम गंढन वाला, चम लाउण वाला रब का नाम कित्थों जपन लग गया। पर उन्हें इंज नहीं सोचा, उन्हें यही गल कही भी परमात्मा किहड़ा तुहाडा कल्लिआं दा, रब तो सारिआं दा ही है। जे तुहानूं जपण दा हक है तो सानूं भी हक है। वो निशंग हो के इस राह ते चल पे। कबीर जी वर्गे भगत, बाबा फरीद जी वर्गे निशंग हो के तुरे। धन गुरु नानक साहब महाराज परवाह नहीं की उन्होंने दौलत खां वर्गियां दी, परवाह नहीं की मलक भागो वर्गियां दी। वो अपने राह ते चलते रहे। गुरु अर्जन साहब, गुरु कलगीधर, बड़ियां दे राह च रुकावटां पाईयां, पर इस राह ते तुरन लग्या निशंग होना पएगा, लोक लाज त्यागनी पएगी। तो गुरु साहब ने इसे करके गुरमुख का जीवन इत्थे लिखे है, गुरमुख आवे जाए निशंग, परहर मैल जलाए कलंक। परहर का मतलब परे कर देना, दूर कर देना। गुरमुख अपने मन तो विकारां दी मैल नूं परहर मतलब दूर करता है। जलाए कलंक, जिहड़ा अंदर कलंक लगा सी, दाग लगे सन, विकार भोगे सन, जिहड़े उन्हां विकारां रूपी जिहड़े दाग सन उन्हां नूं साड़ दिंदा है। विकार मुक गए, उहदी जिंदगी च कोई कलंक नहीं रहा। गुरमुख आवे जाए निशंग, परहर मैल जलाए कलंक। गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख मज्जन चज अचार। गुरमुख कौन है? जिहड़ा गुरु की गल नूं समझदा है। नाद का मतलब संगीत। किहड़ा संगीत? सतगुरु की बाणी। गुरु की बाणी उहदे वास्ते वेद है, तो
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਨਾਦ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੇਦ, ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵੇਦ, ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੇਦ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੇਦ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਆਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੱਜਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੱਜ ਆਚਾਰ, ਚੱਜ ਆਚਾਰ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇਰਾ ਜੀਵਨ, ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ, ਚੰਗਾ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਦਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਧੁੱਪਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰੋਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੁੜੀਏ। ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਰਾਮ। ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕਿਆ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ? ਸਾਰ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗੋਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਓਅੰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ 22 ਨੰਬਰ ਪਦੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਕ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ